بات چل رہی تھی ہاں، یعنی شدت یا زیادت کے ساتھ اگر وصف کو ہے نا طلاق کو متصف کیا ہے تو 3 طلاقیں واقع ہوں گی 3 طلاقوں کی نیت پر، ہے کہ نہیں؟ یہ ایسا کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے یہ بیان کر چکے ہیں، ہے کہ نہیں، کہ طلاق کیا ہے، اس میں جنس ہے تو فرد واحد اور فرد حقیقی کے طور پر ایک ہے نا، اور ایک وہ بھی کیسی بائنہ ہوگی، ہے کہ نہیں، اور دو تو مراد لے ہی نہیں سکتا کیونکہ فرد ہے ہی نہیں، وہ نہ فرد حقیقی ہے نہ فرد حکمی ہے، ہاں لیکن فرد حکمی جو ہے وہ باندی کے لیے بن سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ یعنی کہ اگر باندی کے لیے تو فرد حکمی کا ہے نا، حکمی کی حیثیت ہے، جیسے کہ اس سے قبل میں پورا بیان کر دیا، یہی ہے نا کیا محشر صاحب یہی کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کہ یہاں پر ہے ہی نہیں نا، کیونکہ اس نے تعلق کا ذکر کیا ہے۔ ہاں زیادہ سے زیادہ یہ بات کہی جا سکتی ہے، جیسے کہ اس نے بائن کا ذکر کیا نا تو طلاقاً بائنہ کہا تو محذوف کی صورت میں طلاق موجود ہے، تو اس کا مطلب مصدر کا وجود ہو گیا، اگرچہ محذوف ہونے کی صورت میں۔ اب وہاں پر کیا ہے، وہ مصدر کو ذکر، اس کا مطلب المحذوف بعلۃ کالمذکور، اگر کسی علت کی وجہ سے کوئی چیز حذف کر دی جائے تو مذکور کا درجہ رکھتی ہے، آپ پڑھ چکے ہیں نا؟ جی تو یہاں مذکور کے درجے میں ہم مان کر کے یہ کر لیں کہ طلاق ہے، چونکہ طلاق کا ذکر ہو چکا ہے اور طلاق کے ذریعے کیا فرد حقیقی فرد حکمی دونوں مراد لے سکتے ہیں، تو فرد حکمی کے طور پر وہ 3 طلاقیں مراد لے سکتا ہے اپنے اس قول میں، انت طلاقن ہے نا، انت طالقن طلاقاً بائنہ کے ذریعے، سمجھ میں آئی؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس نے جو ہے شدت ذکر کی ہے، سختی، طلاق میں سختی ہے نا بتانا چاہتا ہے، طلاق کی زیادتی بتانا چاہتا ہے، اور زیادتی اور شدت یہ بینونت میں ہوتی ہے اور مغلظہ میں ہوتی ہے، طلاق بائن اور طلاق مغلظہ میں۔ اب یہاں پر بائن کی 2 قسمیں، شدت دو قسموں کے طلاق میں پائی جاتی ہے، ایک طلاق بائن میں اور ایک طلاق مغلظہ میں، سمجھ میں آئی؟ پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی؟ تو اگر وہ نیت کچھ نہیں کرتا ہے تو اخف پر محمول کیا جائے گا، اس کو ہلکے پر لے جائیں گے، یعنی جس سے بینونت کا معنی ادا ہو جائے، جس سے سختی پالی جائے، اور سختی چونکہ کیا ہے طلاق بائن میں بھی پائی جاتی ہے، اس لیے طلاق بائن واقع کی جاتی ہے، لیکن اب اس نے کیا 3 طلاق کی نیت کر کے سختی بڑھا دی اپنے طرف سے، بڑھائی کہ نہیں بڑھائی، اور اس کا یہ لفظ جو ہے وہ سختی کا احتمال رکھتا ہے کہ اس نے کیا ہے طلاق کو سختی والے وصف سے ہے کہ نہیں، شدت والے وصف سے موصوف کیا ہے، لہذا اس کی یہ نیت مان کر کے شدت والے وصف کو لاگو کر کے طلاق مغلظہ یعنی 3 طلاقیں واجب کر دی جائیں، سمجھ میں؟ کہ طلاق کو کیا کر رہا ہے، مضبوط مستحکم ایک دم ٹھوس بنا رہا ہے، اس میں سختی پیدا کر رہا ہے، اور سخت طلاق کیا ہے، 2 قسم کی طلاقیں ہوتی ہیں، ایک وہ طلاق جس میں حلالے کی ضرورت پیش آئے، ایک وہ طلاق جس میں نکاح کی ضرورت پیش آئے، دونوں آدمی پر گرا ہے نا، بوجھ کون سی، دونوں طلاقیں بوجھ ہے نا، وہ طلاق بھی انسان کے لیے کیا ہے زیادہ دشوار ہوتی ہے جس سے اس کو نکاح کی ضرورت پیش آ جائے، ہوتی ہے کہ نہیں، دشواری دونوں طلاقوں میں، تو اس کا مطلب دونوں میں سختی ہے نا، سختی کا معنی دونوں، تو اگر انت طلاقن طلاقن انت طالقن طلاقن بائنہ اگر کہنے کے وقت ان کی صاحب کی کوئی نیت نہیں تھی، نہ طلاق بائن کی نہ مغلظہ کی، کچھ نیت نہیں کی، تو ایسی صورت میں ہم کیا دیکھیں گے، اسلام نے دیکھو مسلمان کا کتنا پاس و لحاظ رکھا، کیا خف پر معمول کیا کہ جہاں تک ہو سکے معنی جس سے ادا ہو جائے، جس سے کام چل جائے وہاں سے چلا دیا جائے، ہے کہ نہیں، سمجھ میں آئی؟ تو طلاق بائن پر معمول کر کے صرف نکاح کی ضرورت پیش آئے گی، بس مغلظہ پر معمول نہیں، سمجھ میں آئی؟ اور اگر یہ 3 طلاق کی نیت کر رہے ہیں تو گویا کہ اس طلاق کو کیا بنا رہے ہو، مغلظہ بنا رہے ہیں، اور اس بات کا احتمال ہے کہ نہیں ان کے اس قول میں، احتمال بتایا نا میں نے کہ بینونت میں دونوں احتمال، مغلظہ ہونے کا بھی اور بائنہ ہونے کا بھی، اب انہوں نے مغلظہ ہونے کا احتمال اپنی نیت میں رکھ لیا ہے، تو اس میں ہم کیا کر سکتے بھائی، اب مجھے مت، ٹھیک ہے
بہنی؟ جی حضرت. اچھا دیکھیں، اما اذا نوى الثلاث، رہی بات اس کی کہ حضرت اگر نیت کر بیٹھے 3 کی تو 3 طلاقیں ہوں گی. وجہ اس کی وہی ہے جو اس سے قبل میں گزر چکی. ولو انا بقوله انت طالق واحدہ وبقوله بائن او البتہ اخرى يقع تطلیقتان بائنتان لان هذا الوصف يصلح لابتداء الايقاع. اگر انہوں نے یعنی متعلق صاحب نے اپنے قول انت طالق سے 1 طلاق مراد لی، وہ بقوله بائن اور اپنے قول بائن سے یا البتہ سے، ہے نا، یعنی چاہے بائن کہے ہوں یا البتہ کہے ہوں، بہرحال کہہ رہے ہیں کہ دوسری طلاق مراد لی تو 2 طلاق کے واقع ہوں. یعنی جملہ ان کا وہی ہے انتی طالق بائن، لیکن انہوں نے طالق سے 1 طلاق مراد لی ہے اور بائن سے دوسری علیحدہ طلاق مراد لی ہے. طلاق کی صفت کے یعنی یہ طلاق کی صفت نہیں، طالق کی صفت بنا کر کے بائن کو نہیں ذکر کر رہے ہیں، بلکہ بائن کے ذریعے یہ علیحدہ طلاق دینا چاہتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں ایسی صورت میں 2 طلاقیں پڑ جائیں گی اور دونوں بائنہ ہوں گی. سمجھ میں؟ جی. کیوں؟ کیونکہ انت بائنون کہنے سے اگر طلاق کی نیت کر لی جائے تو کون سی طلاق واقع ہوتی ہے؟ طلاق بائن پڑتی ہے. کیونکہ یہ طلاق انت بائنون یہ کیا ہے؟ کنایات میں سے ہے، کنائی طلاق ہے. اور کنایات میں نے بتایا تھا کنائی طلاق سے کون سی طلاق واقع ہوتی ہے؟ یعنی وہ الفاظ جو طلاق کے لیے وضع نہیں کیے گئے ہیں لیکن اس سے مراد طلاق لی جا رہی ہے، تو ان سے کون سی طلاق پڑتی ہے؟ ان الفاظ سے طلاق بائن پڑتی ہے. تو انت بائن کہنے سے انت ہے نا طلاق بائن پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے نا، اس کی بات تو کنفرم ہے. لیکن جو انت طالق اس سے پہلے جب اس نے کہا ہے انت طالقن بائن ان کا ہے نا، تو انت طالق جو انہوں نے کہا ہے اس سے کیوں بائن ہو جا رہی ہے؟ کیونکہ جب بائن اور رجعی کا جب اختلاط ہوگا تو دونوں کے دونوں بائن ہو جائیں گے. ارے بھائی خفیفہ اور غلیظہ کا جب اختلاط ہوتا ہے تو دونوں خفیفہ کو بھی غلیظہ بنا دیتا ہے نا وہ. جی. خفیفہ اور غلیظہ کا اختلاط ہوتا ہے، ملاپ ہوتا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا نا مسئلہ. ارے اور نتیجہ ہمیشہ ادون کے تابع ہوتا ہے. دونوں مقدموں میں سے کوئی بھی اگر کیا ہو سالبہ ہو تو نتیجہ سالبہ آئے گا، یا ہو تو نتیجہ جو آئے گا ادون کے تابع ہے نا نتیجہ. تو ایسے ہی یہاں پر بھی ہوگا کہ جب ہم دیکھیں گے کہ ایک طرف رجعی ہے اور ایک صرف کیا بائن ہے تو دونوں بائن ہو جائیں گے. 2 طلاقیں ہوں گی اور دونوں طلاقیں کیا ہو جائیں گی؟ بائن ہو جائیں گی. سمجھ میں آئی؟ تو اس وجہ سے کہا کہ یقعو تطلیقتان کہ پڑیں گی طلاقیں تو 2 لیکن رہیں گی دونوں کے دونوں بائن. تو وہی کہا یقعو تطلیقتان بائنتان، تو 2 طلاقیں بائن پڑیں گی. لأن هذا الوصف، اس لیے کہ یہ وصف یعنی بائن کا جو وصف ہے یہ ابتدائے ایقاع کی صلاحیت رکھتا ہے. کیا مطلب؟ ابتداءً اس میں طلاق واقع کرنے کی صلاحیت ہے بائن کے اندر، ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی بتایا نا میں نے. انت طالق یعنی طالق کو ذکر کرے نہ کرے، صرف انت بائن کہنے سے اگر طلاق مراد لے لی جائے تو اس کے اندر کیا طلاق واقع کرنے کی صلاحیت نہیں ہے بائن کے اندر؟ ہے نا. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیوں کہا بھائی اگر بائن سے وہ دوسری طلاق مراد لے رہے تو 2 طلاقیں ہو جائیں گی. اس لیے کہ انت بائن ہے نا، یعنی کہ بائن ایک ایسا وصف ہے جس کے اندر ابتداءً طلاق واقع کرنے کی صلاحیت ہے، لہٰذا اس صلاحیت کے پیش نظر ہم نے اس کے ذریعے طلاق کو واقع مانا. سمجھ میں آئی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انت طالق مذاکرہ طلاق جیسے آپ پڑھو گی کہ مذاکرہ طلاق کے وقت ہے نا، اب وہ کیا ہے ایسے الفاظ ذکر کر رہا ہے جن سے نہ گالی کا مفہوم ہو رہا ہے اور نہ تردید کا مفہوم ہو رہا ہے، نہ جواب کا مفہوم ہو رہا ہے، بلکہ صرف اور صرف جو ہے نا طلاق کا مفہوم ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی. آپ پڑھو گے آئندہ، چھوڑو نا اس کو. ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا اوپر سے جائے گا، ہے نا. کہہ رہے کہ لأن هذا الوصف يصلح لابتداء الايقاع، اس لیے کہ یہ ایک ایسا وصف ہے جو ابتدائی ایقاع کی صلاحیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا.
जी और कहा वो कज़ा इज़ा क़ाल अंति तालिकुन अफहशत तलाक, है कि नहीं? अरे यानी कि तलाक़ बाइन ही यूं ही यानी जिस तरीके से सूरत माक़बल में माक़बल की सूरत में क्या है, तलाक़ बाइन पढ़ रही थी, अंत बाइन कहने से या अलबत्ता कहने से तलाक़ बाइन पढ़ रही थी। इसी तरीके से अगर कोई अंत तालिकुन अफहशत तलाक, यानी तलाक की सिफत कैसी है ना, फहश तरीन तलाक, यानी बहुत बुरी, घटिया, लेकिन निकम्मी, नालायक, है ना, बेहुदा, है ना, नाकारा, आवारा या मुजरिम, कई माने में फौज के कई माने किए जा सकते हैं ना। तो अंत तालिकुन अफहशत तलाक, तुझे ऐसी नाकारा तलाक, है कि नहीं, बेकार तलाक, बुरी तलाक, घटिया तलाक, कुछ भी, है कि नहीं, कमीनी तलाक, समझ में आ रही है, या मुजरिम तलाक। तो ये अगर कहता है तो इससे भी तो कौन सी तलाक पड़ेगी, तलाक बाइन पड़ेगी एक ही, लेकिन वो रहेगी बाइन, है कि क्यों भाई, कह रहे ले अन्नहु इन्नमा यूसफु बिहादल वस्फी बिइतिबारी असरी, इसलिए कि इस वस्फ के जरिए तलाक को मौसूफ करना उसके असर के एतबार से, यानी ये वस्फ का असर मद्देनजर रखते हुए आदमी कहता है ना, हाँ, बुरी तलाक, यानी उसके जहन में क्या है, तलाक की बुराई, है कि नहीं, उसके मद्देनजर है, उसके जहन में बुराई चीज है ना, बुराई बसी हुई है। इस वजह से क्या है, उसने क्या किया है, बुराई से इस तलाक को मुत्तसिफ किया है, समझे, यानी कि वो उस तलाक को बुरा बनाना चाहता है, समझ में आई? तभी तो उसने कहा कि बुरी तलाक कीजिए, तो इस वक्त के साथ मुत्तसिफ क्यों कर रहा है वो तलाक को, ताकि इस बुराई का असर तलाक में जाहिर हो, और उसका असर जब तलाक में जाहिर होगा तो बुरी तलाक कौन सी कहलाती है, बाइन कहलाती है, है कि नहीं भाई? जी तो कह रहे हैं कि इस वक्त के जरिए जो मौसूफ किया जाता है उसके असर के एतबार से किया जाता है, और वो असर कहाँ पर जाकर के जाहिर होता है, बैनूनत में, है ना, बैनूनत से फिलहाल, यानी फौरी तौर पर बाइन ना हो जाए वो, ऐसा नहीं कि आइंदा चल करके बाइन, तब बुरी कहाँ होगी, वो तो हर तलाक में होता है ना, नॉर्मल तलाक में भी ऐसे ही होता है, तो इज्जत के बाद बाइना हो ही जाती है। तो बुराई कब आएगी, जब फौरी तौर पर उसको बाइना कर दिया जाए इस तलाक के जरिए, और फौरी तौर पर तलाक, है ना, क्या फौरी तौर पर बाइना कब होगी, जबकि हम इसको तलाक बाइन मानेंगे, है कि नहीं, वरना इज्जत के बाद होगी ना वो बाइना। सारा कौली ही बाइन, तो उसका ये कौल यानी अंते तालिकुन अफहशत तलाक, और है ना, उसके कौल बाइन की तरह हो गया, यानी अंते बाइन की तरह हो गया, समझ में आई? हाँ बहनी जी हजरत। वो कज़ा इज़ा क़ाला अख़बसत तलाक़ी औ अस्वअत तलाक़ी, है कि नहीं, और यूं ही यानी जिस तरीके से इससे माक़बल वाली सूरत में तलाक़ बाइन पड़ेगी, इसी तरीके से महीना आने वाली सूरतों में भी तलाक़ बाइन पड़ेगी। कब, जब शौहर अपनी बीवी से क्या कहे, अंति तालिकुन अख़बसत तलाक़, मुझे बिल्कुल नापाक तलाक, है कि नहीं, गंदी तलाक, मिनल खुबूस वल खबाइस पढ़ते हैं ना, मैंने गंदी तलाक, अस्वअत तलाक यानी बुरी तलाक, समझ में आई? तो कह रहे हैं कि तब भी तलाक के बाइन पड़ेगी, उसकी वजह हम बयान करेंगे, बार बार बयान करने का हमारा मूड है ना नहीं है, समझ में आई? है ना भाई, बयान कर चुके ना वो, क्योंकि ये वक्त क्यों ला रहा है, ताकि इसका असर तलाक में जाहिर कर सके ना, और इसका असर जब तलाक में जाहिर होगा, है कि नहीं, नापाक तलाक, तो इसका मतलब ये है कि उसमें शिद्दत पैदा करना चाहता है, तलाक में सख्ती पैदा करना चाहता है, समझ में? वरना क्या हर तलाक ऐसी होती है, बुरी तलाक होती है, खबीस तरीन तलाक होती है, नहीं ना। हाँ, तो खबीस तरीन तलाक तो मुगल्लज़ा भी हो सकती है, लेकिन मुगल्लज़ा पर ममनू ना किया जाए ना, हैं, असल इम्कान बचाने की कोशिश की जाए। अब मैं आपके सामने एक मसला पेश करता हूँ, अगर किसी ने अपनी बीवी से कहा, अगर तू चाहती है, जैसे एक मसला है, अगर तू चाहती है तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा, तलाक,
पूरा सुनिएगा। अगर तू चाहती है तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा, वर्ड टू वर्ड बता रहा हूं, जैसे उसके अल्फाज, तलाक तलाक। कितनी तलाक तो वाक़या होंगी? जी हजरत। कितनी तलाकें वाक़या होंगी इस जुमले से? दे दूंगा बोला ना। हाँ, उसके बाद जुमले उसने से तलाक दो मैंने कहा जुमला पूरा सुनिएगा। अगर तू चाहती है तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा, तलाक तलाक फौरी तौर पर इत्तिसाल के साथ। तो जब वो चाहेगी तब होगा ना हजरत? नहीं नहीं, तलाक तो ना उसकी जानिब से होगी ना, शोहर की जानिब से होगी तो हो जाएगी। हम मुफ्ती निजाम का फतवा देखिए। नहीं हजरत, जब उसकी तरफ उसने मतलब वो जिससे पहले वाला मसला था ना कि जब वो चाहेगी तो ही होगा, तो नहीं इसमें कहना नहीं होगी हजरत, नहीं पड़ेगी हजरत, इसमें शक वगैरह होना नहीं चाहिए। अच्छा, और रोल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी। रोल नंबर 13 लेवा फातिमा। लेकिन मेरे पास था तो मैंने कहा तलाक वाक़ई नहीं होगी। गलत कहा मैंने। इसी यही चीज मैं बता रहा था ना, एक मतलब आपसे मैंने कहा था, है ना, कि लेकिन सीनियर है कि मैंने कहा कि ठीक है एहतियातन कर लीजिए आप, है ना। रजत हो सकते ना, 2 तलाक तो यही होती है ना भाई ना से सिर्फ तलाक उन लोगों को सिर्फ निकाह करना है। निकाह नहीं, बाइन क्यों होगी? रजा ही है ना, निकाह की जरूरत। हाँ, 2 तलाक रजा ही है ना। सही अल्फाज में कह रहा है, अल्फाज सरिया का इस्तेमाल किया है। लेकिन इसलिए मैंने कहा, है ना, एक तो ऐसा नहीं कि नहीं वाक़ई हो रही है, वाक़ई इसलिए क्योंकि शौहर से जब पूछा गया कि तुमने तलाक दे दी, तो बोले मेरी नियत थोड़ी ना थी तलाक देने की। इसका मतलब ये कुछ ना कुछ, है ना, दाल में काला है, यानी कि वो उसी तलाक को, यानी जो तलाक नाफिज होने के लिए होती है कि नहीं, नाफिज की जाती है, उसी एतबार से वो कह रहा है। लेकिन एक एतबार से आपने देखो पढ़ा है, आपने आपके सामने, क्योंकि आप ये मसला पढ़ चुके हैं इसलिए बता रहा हूँ कि तलाक के लिए इजाफत होनी जरूरी है। या तो कुल की तरफ इजाफत हो, या तो ऐसे जुज की तरफ हो जो कुल की हैसियत रखे। यहाँ पर इजाफत पाई जा रही है। सबसे पहली बात पाई जा रही है। भाई जो कहो उसकी दलील रखो ना। अगर तू चाहती है तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा, तलाक तलाक, तुझे तलाक। हाँ, या तुझे किसी हिस्से को तलाक, उसने कहा ये नहीं इजाफत पाई गई? नहीं पाई गई। लेकिन हर जगह इजाफत का पाया जाना जरूरी नहीं है। इजाफत यानी किसी तरीके से ये मफहूम हो जाए कि वो तलाक अपनी औरत ही को दे रहा, तब भी तलाक वाक़ हो जाएगी। जैसे किसी ने कहा क्या तूने अपनी बीवी को तलाक दी, तो उसने कह दिया हाँ, तलाक वाक़ हो जाएगी। हालांकि उसने इजाफत की, कुछ इजाफत वाले लफ्ज जिक्र किए उसने नहीं की ना, तभी तलाक वाक़ हो रही है कि नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पर इजाफत हो जा रही है, हाँ के अंदर ही, हाँ अपने अंदर बड़ी वसात रखता है। यानी उसने उसके सवाल के जवाब में कहा ना, तो उसके सवाल है ना, उसके सवाल क्या है इसके जवाब में भी मोतबर होगा, समझ? उसी के सवाल का जवाब, यानी उसी के जवाब में कह रहा है, यानी कि वो क्या कहना चाहता है, यानी मैंने अपने औरत को तलाक दी। इस हाँ में पोशीदा है ना, अपने औरत को तलाक देने की जमीर पोशीदा ना, इतनी बड़ी जमीन निकलती है ना। हाँ, समझ में आ रही है जी। तो मुफ्ती साहब का कहना है कि जब उनसे ये बात है ना, तो उन्होंने कहा कि ये करीना पाया गया ना, कह तो रहा है ना, यानी तो करीना पाए जाने के लिए जरूरी क्या है? अपनी बीवी ही के लिए कह रहा है वो, ये कोई जरूरी है? हत्तल इम्कान, मैंने कहा ना, बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अब उसकी कोई नियत नहीं है, वो कह रहा है जब कि
कि मेरी इससे तलाक देने की नीयत नहीं है, तो हम इसको दूसरे माने पर मामूल कर सकते हैं ना। ऐसा हो सकता है कि अगर तू चाहती है मैं तुझे तलाक दे दूंगा, है कि नहीं? तलाक तलाक यानी सुन ले, तलाक दूंगा, तलाक ताकीद, मान सकते हैं? हैं? नहीं मान सकते? मान हाँ, सकते। खुल के सुन ले, तलाक तलाक मामूल कर सकते हैं कि नहीं मामूल कर सकते? तो काहे काहे ढकेल रहे हो उसको? बहरहाल लेकिन उसको सजा के तौर पर, ताकि आइंदा ऐसी पेशकदमी ना करे, है कि नहीं? और मुफ्ती साहब के भी थोड़ा मान रह जाए, है कि नहीं? मैंने कहा ठीक है, कर दिया जाए, इन्हीं के कॉल को लॉक कर दिया जाए, है कि नहीं? और उसी के मुताबिक फैसला कर दिया जाए, ताकि आइंदा तो रुका रहे कम से कम, वरना उसको मिल जाएगा ना। हाँ, अरे भाई निकल जाती है सूरत कोई ना कोई, है? समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है बहनी? जी सर। और क्योंकि रजात हो सकती है ना, इसमें जा तो नहीं रहा ना, बिल्कुल जा तो नहीं रही ना मसला, यानी अभी भी है ना उसको इख्तियार। जी हाँ, जहाँ पर बिल्कुल जाने वाला मसला हो जाता है तब वहां पर, है ना, तब मुफ्ती साहब का थोड़ा हजरत गुस्ताखी, है कि नहीं? समझ में आ रही? जी बहरहाल सीनियर कोई भी हो, आपके जो सीनियर है उनकी इज्जत किया है कि नहीं? भले 1 साल ही क्यों ना हो, 2 साल है कि नहीं? क़यामत की निशानियों में से भी है ना कि अगलों पर लोग लानत करेंगे। भले आपसे इल्म में कम हो, आप पहले नंबर पर हो, दूसरे नंबर पर हो, 10 20 50 नंबर की हो, लेकिन सीनियर है ना, आपसे इल्म में भले कम हो, है कि नहीं? लेकिन उनकी इज्जत है, ठीक है? हाँ जी हाँ, जी हाँ, अदब बा नसीब, है नहीं? अदब करना चाहिए, इज्जत। आप उनकी इज्जत इसलिए मत कीजिए कि आप ये नियत कर लें, अरे मैं उनकी इज्जत करूंगी, कोई मेरी इज्जत नहीं। ये नियत नहीं, खुलूस नहीं, इसको खुलूस का नाम नहीं देंगे। तुम ये तो बदल है, हैं? ये तो बदला तलब कर रही हैं आप, बदल के कहाँ है, लेकिन नहीं, बस लिल्लाहियत, अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, है कि नहीं? कोई कुछ भी समझे, लोगों के समझने से कुछ नहीं होने जाने वाला, ये दुनिया चंद रोजा है कि नहीं? वो तो समझ में आ जाएगा आखिरत में किसने किस नियत से कौन सा अमल किया था, तो रब बेहतर जानता है ना? इसलिए अगर कोई ना कुछ, बहरहाल आप लोगों को बताना है ना, डायरेक्टली देखो, किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा तंग कर रहा है आपको, ये है वो है, बस अपना मामला अगर अल्लाह के सुपुर्द कर दिया ना, तो समझ लो उसकी खटिया खड़ी है, बिस्तरा गोल, है ना? किसी ने तंग कर दिया आपको, मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, जाओ, लेकिन जो वायलेंट होते हैं ना, उनसे डर नहीं होता है, जो साइलेंट होते हैं ना, बहुत डर होता है उनसे। जो चुपचाप बोले जा रहा है, कुछ उसका रिप्लाई नहीं, कोई जवाब नहीं, कुछ तवज्जो ही नहीं दे रहा, इसका मतलब बहुत वो है ना, तूफान आने से पहले वाली शांति, है कि नहीं? वही है, समझ जी हल्के मत लीजिए उसको। तो इसलिए बोलते ना, कैसे अब वायलेंट उसने तो वही हो गया, खत्म कर दिया, समझे? तो बहरहाल मतलब इज्जत कीजिए, एहतराम कीजिए अपने बड़ों का, समझ में? चाहे वो बड़े कैसे भी हों, है ना? वालिदैन हमारे हमसे कम पढ़े लिखे हैं, जैसे ना मेरे वालिद साहब तो माशाल्लाह आलिम भी हैं, है ना? जैसे बहुत से हैं वालिद के मतलब कम पढ़े लिखे हैं, है ना, आपसे, लेकिन क्या है, उनकी इज्जत नहीं करते हैं। जी सर, बिल्कुल करते हैं। हाँ, करनी चाहिए। हाँ, ये और बात है कि आपका मर्तबा उनसे बड़ा है इंदल्लाह, है ना? लेकिन यहाँ दुनिया में क्या है, दुनिया में आपके लिए है ना इज्जत के लिए, ए मूसा ओहे तूर पर आना तो थोड़ा संभल के आना। पहले आते थे, वालिदा की दुआएं होती थी, क्या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का मर्तबा बड़ा नहीं है ना? लेकिन फिर भी हुक्म हुआ है, मूसा आप संभल के आना,
पहले आते थे तो वालिदा की दुआएं होती थी नहीं, और एक बाप की दुआ बेटे या बेटी किसी के औलाद के हक में ऐसे है जैसे एक नबी की दुआ एक उम्मती के हक में होती है। ये उनकी दुआएं लो, वो राजी करो, ठीक है नहीं? ऐसे नहीं हमें दुआ करना, मैं पास हो जाऊं, मम्मी ये करना, और दिन रात नाक में दम किए रहो। तो जबान से कहेंगे, दिल से थोड़ी ना। दुआ तो वो है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पड़ोसी के लिए की थी, उनकी माँ ने, कसाब थे ना, जाके खिलाते थे, बूढ़ी थी, हाँ? वो दिल से दुआ दे रही थी, वो कह नहीं रहे थे कि मैं वालिदा साहिबा मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मुझे पड़ोस नसीब हो जाए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये कहा था उन्होंने, दिल से दुआ। ऐसे अमल करो यार कि खुद दिल से दुआ दे माँ तुमको, कहने की जरूरत नहीं कि माँ दुआ करो, खुद उनके मुंह से निकले दुआ के अल्फाज, वो बाबे इजाबत से टकराएंगे। समझे? वो अल्फाज कहे हुए माँ के बाबे इजाबत से वो टकराएंगे, वो दस्तक देंगे। बोल के जबान से बोल करके क्या मतलब, समझ में आई? हजरत हाजिर। हाँ, हाजिरी ले लेते हैं। उस पे सुन के ले लूंगा ना तो मेरे को हल्के में ले लेगा,